नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 16 तारीख मंगलवार। आज मुझे 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखंतु। भल लगिले लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु। प्रतिदिन न्यूज अपडेट प्रथमे जानिबा पाई। ऑफिस कॉलेज रे लागिबो सुगार ऑयल बोर्ड। छात्र छात्री मोटापण को नहीं चिंतार यूजीसी। छात्र छात्री मोटापण को नहीं यूजीसी रो चिंता। जंक फूड तेल और चीनीयुक्त खाद्य खाई विभिन्न रोगर शिकार होती युववर्ग। विभिन्न खाद्य अभ्यास छात्र छात्री को दूरे रखा कैंपस रे ऑयल एवं सुगार बोर्ड लगाइबा निर्देश देइछि यूजीसी। चाट दहीबरा गुपचुप हेउ कि चुस्की आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स हेउ कॉलेज विश्वविद्यालय कैंटीन और यार आखपाखे थिबा दोकान रे ए होछि छात्र छात्री मनपसंदर खाद्य जहाँ छात्र छात्री स्वास्थ्य को अति संगीन अवस्था को नेलाणी। एभली खाद्य खाइबा द्वारा युववर्ग मध्य मेदबहुलता उच्च रक्तचाप हृदघात मधुमेह भली रोग बढ़ी चली जहाकू नहीं चिंता प्रकट करने सह नुआ गाइडलाइन आनी यूजीसी। एणिकी शिक्षानुष्ठान कैंटीन और कैंपस रे लागिबो सुगार एवं ऑयल बोर्ड। दैनिक सर्वाधिक 25 ग्राम रु अधिक सुगार खाइले यह स्वास्थ्य पाई क्षतिकारक। हेले शिक्षानुष्ठान रे खाउथबा जंक फूड रे मात्राधिक सुगार चिंताजनक स्थिति सृष्टि करिछि। सेही भली दैनिक 27 रु 30 ग्राम रु अधिक फैट थिबा खाद्य खाइबा शरीर पाई क्षतिकारक। किंतु जानिछि कि आश्चर्य हेबे कि गोटे सिंगडारे ही 28 ग्राम फैट रहिछि। सावधान हो जातु कारण मोटापणर सबुठ बड़ कारण पालुछि एभली खाद्य। शिक्षानुष्ठान तेल और चीनीयुक्त खाद्य ठारू दूरे रहिबे छात्र छात्री। बदल में पुष्टियुक्त खाद्य फल खाइबाकू छात्र छात्री को प्रोत्साहित करने को शिक्षानुष्ठान को निर्देश देइछि यूजीसी। विधानसभा निर्वाचन पूर्व बिहार को प्रतिश्रुतिर वर्षा। राज्य को केंद्र सरकार को 40,000 कोटी भेटी। कांग्रेस एवं आरजेडी उपरे पुणी बर्षिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीडी सहित बिहार को तुलना करुथिबारु मोदी कड़ा समालोचना करी कहिसेंति बिहार उन्नति को दुई दल हजम करि पारुनंती बोली कहिबा सह बिहार आसाम और पश्चिम बंग रे अनुप्रवेश को प्रोत्साहन देउथबा मोदी अभियोग करथिले। प्रधानमंत्री आज बिहार पूर्णिया गस्तर जाई जनसभा को संबोधन करिवे। 3 सप्ताह मध्य यह मोदी को द्वितीय बिहार गस्त थिला। कांग्रेस एवं आरजेडी को मोदी समालोचना करने सहित एनडीए सरकार को सफलतार हिसाब देते। मोदी विधानसभा निर्वाचन पूर्व बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार देइछन्ति। बिहार 36,000 कोटी टंकार प्रकल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन एवं उद्घाटन करिसन्ति मोदी। पूर्णिया विमान बंदर को मोदी उद्घाटन करिसन्ति। कोलकाता पर पूर्णिया विमान बंदर पूर्व भारतर सबुठार बड़ विमान बंदर। यह सहित वंदे भारत एक्सप्रेस अमृत भारत एक्सप्रेस और गोटे पैसेंजर ट्रेन चलाचल मोदी शुभारंभ करिसन्ति। जातीय मखाना बोर्ड मध्य उद्घाटित होइछि। यह पर मोदी जनसभा को संबोधन करथिले। वाकफ मध्य उपरे सुप्रीम राय। पूरा आईन को कलेनी स्थगित किछि धारा उपरे रोक। संशोधित वाकफ आईन 2025 रो किछि धारा उपरे सुप्रीम कोर्ट स्थगितादेश जारी करिसन्ति किंतु संपूर्ण आईन उपरे रोक लगा जाई नहीं। संसद रे संशोधित वाकफ आईन 2025 गृहीत होगा पर यह विरोध में सुप्रीम कोर्ट रे मामला रुजु होइतिला। पूर्वर शुणाणी शेष होइतिबा बेले आज राय आसीछि। संशोधित वाकफ आईन 2025 विरोध में रुजु होइतिबा मामला रे सुप्रीम कोर्ट राय दैछन्ति। संपूर्ण आईन उपरे स्थगितादेश जारी करा जाई नहीं। तेबे चूड़ांत निष्पत्ति न होबा पर्यंत आईन रो किछि व्यवस्था उपरे रोक लगा जाइछि। ड्रेन पानी पिउछन्ति संबलपुरवासी। माडिगलाणी जंडिस। संबलपुर सहरवासी को पुणी घारिछि जंडिस भय। वाटक पक्षरु जोगाई दिया जाउथिबा पानीर मान खराब रहुथिबारु रोगरे पड़िबा नै आतंकित होई पड़िछन्ति। एहार भितरे जनस्वास्थ्य विभागर चिठी चिंता को बढ़ाई देइछि। पुणी थरे 2014 घटनार पुनरावृत्ति हेबा नै आशंका प्रकाश पाइछि। चाषी पाइबा आगरू कलाबजारी होइछि सार। विरोध करी गर्जिला बीजेडी। राज्य में सार संकट नहीं विरोधी सार अभाव नहीं अपप्रचार करुछन्ति। समवाय मंत्री को एभली दृढ़ोक्ति भितर सार संकटर सत को पदारे पकाइछि कृषि मंत्री को निज दलर विधायक लिखिदेवा चिठी। समवाय मंत्री को एभली बयान पर चाषी
ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ସାର ଅଭାବର ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ମାର୍କଫେଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ 1350 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ 490 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ସପ୍ଲାଇ କରିଥିବା ବେଳେ ବଳକା ସାରର କଳାବଜାରୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାର ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 27 ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ପଥର, ମିଳିବ 50,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମିଳିଛି ବଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 27ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। 27ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 25,380 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 27ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 51,826ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମିଳିବ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମଡ୍ୟୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ। ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ପଠାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ଦେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପିଓ ୟୁନିଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପିଓ ୟୁନିଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଫଳତା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ ବିନିର୍ମାଣ ହବ୍। 27 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ଭାବନାର ଭୂମି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ଭାବନାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିନିର୍ମାଣ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲାଗି ହାଇଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସରକାର ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇର ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। 75% ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ। ଏଣିକି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ 75% ଉପସ୍ଥାନ ସହ 2 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନ ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା। ବହୁଦିନ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୁଇରୁ ଉଠିଲା ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ବୃଦ୍ଧା। ପୁରୀ।
ମୃତ ଭାବି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ରିଲ୍ସ କଲେ ଡିଏଲ୍ ବାତିଲ। କଟକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବକ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 15 ମାସ ପରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 1,07,926ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲଗାଇବା 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଉପହାର। ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବର୍ଷେ। ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦି ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, 323 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।